এটা কাশ্মীৰ ফাইলছ উপভোগ কৰিলে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমি আপোনালোকক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ বাবে লৈ যাব বিচাৰিছোঁ। মই এই সিনেমাখনৰ লগত জড়িত আটাইকে কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ যে এই ধৰণে এটা জিয়া কাহিনী আমাৰ সকলোৰে সন্মুখলৈকে লৈ অহা বাবে। আপোনালোকে জানে যে অসমত এণ্টাৰটেইনমেণ্ট টেক্স নাই, সেইকাৰণে এই সিনেমাখন টেক্স ফ্ৰী কৰাৰ কোনো অৰ্থ নাই। কিন্তু আমি ভাবিছোঁ যে যিসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে কাশ্মীৰী ফাইল চাব খুজিব তেওঁলোকক অসম চৰকাৰে হাফ ডে লিভ দিব। খালি এটাই কথা যে তেওঁলোকে যাতে পিছদিনাখন ছিনিয়ৰ অফিচাৰৰ হাতত গৈ চিনেমাৰ টিকেট দুটা জমা দিয়ে। আৰু মই অসমৰ ৰাইজক আহ্বান জনাম যে আপোনালোকে চিনেমাখন চাওক। অন্তত মানুহে কেনেকৈ কাশ্মীৰত জীয়াই আছিল, কাশ্মীৰী পণ্ডিতসকলে কেনেকৈ জীৱনৰ সৰ্বোচ্চ ত্যাগ কৰিবলগীয়া হৈছিল আৰু কি ধৰণে সনাতন সভ্যতাৰ কেন্দ্ৰভূমি প্ৰাণস্থল কাশ্মীৰ এসময়ত আগ্ৰাসনৰ চিকাৰ হৈছিল, এই গোটেই কথাবিলাক খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে অতি সুন্দৰকৈ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। মই সকলোকে এই চিনেমাখনৰ লগত জড়িত সকলোকে পুনৰ এবাৰ ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ। देखिए, असम का हालत भी कश्मीर से कोई बहुत बड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन असम का लोग ऐसा समय हम लोग आज उपस्थित हुआ है जहाँ में हमारा लोगों का बीच में कॉन्शियस लेवल बहुत ज़्यादा हो गया, हमारा लोग एकत्रित हो गया एंड वी कैन फोरसी व्हाट माइट कम टुमारो। सो इसलिए हम लोग तैयार है, ऐसा नहीं है कि हम लोग तैयार नहीं हैं, हम लोग तैयार है। लेकिन कश्मीर में जो घटना हुआ उस समय कश्मीरी पंडित लोग तैयार नहीं था और कश्मीरी पंडित लोग बाय जनरेशन ये लोग थोड़ा मेरा भाषा में अहिंसा था, अहिंसा का पुजारी था, शिक्षा का पुजारी था और वो लोग ने अपने आप को उस समय का सरकार का ऊपर छोड़ दिया था कि सरकार हम लोग को बसाएगा। लेकिन असम का जनता पॉलिटिकली स्ट्रांग है, हम लोग पॉलिटिकली यूनाइटेड है और असम में बहुत लोग ऐसा है, हर वर्ग में असम में ऐसा लोग है जो लोग मिलकर रहना चाहते हैं, वो हिंदू हो या मुसलमान हो। तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि बहुत लोग इसको कश्मीर और असम का कंपेयर करेगा, लेकिन असम इज मच बेटर एज ऑफ टुडे। चक सिनेमाखनक লৈ সমালোচনা কৰিবলগীয়া একো নাই, ইট ইজ এ ৰিয়েল ষ্টৰী বেকছ অন হিষ্টৰিকেল ফেক্ট। যিসকলে কৰিছিল তেওঁলোকক সন্ত্ৰাসবাদী বুলি ভাবিব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ লগত কোনেও নিজে যে মইহে কৰিছোঁ এনেকুৱা ভাবিব নালাগে। সকলোৱে বুজি পাব লাগে যে সন্ত্ৰাসবাদী হিন্দুৰো নহয়, সন্ত্ৰাসবাদী মুছলমানৰো নহয়, সন্ত্ৰাসবাদী খ্ৰীষ্টানৰো নহয়। গতিকে হিন্দু মুছলমান সকলোৱে এই চিনেমাখন চাব লাগে আৰু সন্ত্ৰাসবাদক গৰিহণা দিব লাগে। চক মই নাজানো আজমল চাহাবে কি ভিত্তিত এই কথাখিনি কৈছে, বাট যেতিয়া তেখেতেও গম পাব যে ইট ইজ এ বেছড অন ৰিচাৰ্চ আৰু ইয়াত কোনো ফ্ৰিকশ্যন নাই আৰু তেওঁ যিহেতু চিনেমাখন চোৱা নাই, চিনেমাখন চালে মই ভাবোঁ তেওঁৰো অন্তৰ কান্দি উঠিব। আৰু ইয়াত এই চিনেমাখনত কোনো হিন্দু মুছলমান নাই, ইট ইজ ফৰ কাশ্মীৰিয়াত এণ্ড কাশ্মীৰিয়াত মিনছ এভৰি ওৱান ইৰেছপেক্টিভ অফ ৰিলিজিয়ন। সেইটো কথা নহয়। আজি আপোনালোকে দেখিছে যে এজন ব্যক্তিয়ে কেনেকৈ 370 সংগ্ৰাম কৰি কৰি ডিমনেচিয়া হৈ গ'ল, কিন্তু 370 স্ক্ৰেপ হোৱা কথাটো তেওঁ উপভোগ কৰিব নোৱাৰিলে বা তেওঁ হি কুড নট ফিল। চ' এজন মানুহ বা এটা পৰিয়ালৰ জৰিয়তে কাশ্মীৰখন দেখুওৱা হৈছে। देखिए, मैं बार बार ये बोलना चाहता हूँ कि स्कूल में यूनिफॉर्म होना चाहिए, स्कूल में ऐसा ड्रेस होना चाहिए जो हिंदू मुसलमान सब पहने और
स्कूल में कोई एक अगर कोई एक वर्ग का लोग अपना रिलीजियस ड्रेसेस करेगा तो स्कूल में कंपटीशन होगा, दूसरा वर्ग भी लोग अपना रिलीजियस ड्रेस पहन के आएगा, तो इसका सबसे बड़ा विक्टिम कौन होगा? शिक्षा। हालांकि इस्लाम में भी सबसे जहाँ पे इम्पोर्टेंस दिया गया है वो शिक्षा और इक्का का ऊपर। सो एक मुसलमान का जो पहला कर्तव्य है, जहाँ तक मैं जानता हूँ कुरान को, शिक्षा लेना है। हिजाब का बात पीछे आता है, शिक्षा पहले आता है। तो स्कूल को कोई हम रिलीजियस ड्रेस कंपटीशन का एक मंच ना बनाए, ना हिंदू को अपना रिलीजियस ड्रेस पहनना चाहिए, ना मुसलमान को अपना रिलीजियस ड्रेस पहनना चाहिए। जो स्कूल का यूनिफॉर्म है वही पहनो, फिर घर में जाके आराम से जिसको जो मन है वो पहनो, उसमें तो कोई बाधा नहीं है। तो इसीलिए कर्नाटक का हाईकोर्ट का जो जजमेंट है वो लॉजिकल है और मेरा नहीं लगता है उसमें किसी को दुख नहीं लगना चाहिए। ये तो एक पीएफआई लोग ने ये सिखा दिया था, लेकिन अगर वो रास्ता में मुसलमान चले, दूसरा रास्ता में हिंदू चलेगा, तो भारत का धर्मनिरपेक्षता स्कूल में शिक्षा होगा कि स्कूल में ही हमारा जो भाईचारा है वो टूट जाएगा या टूटने का शिक्षा होगा। तो इसीलिए कर्नाटक हाईकोर्ट का जो जजमेंट है वो बहुत ही लॉजिकल है और हमारा कोई मुसलमान भाई बहन को सोचना नहीं चाहिए ये जजमेंट उनका खिलाफ है। रादर ये जजमेंट इज इन राइट स्टेप टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटिंग द डिक्टेट ऑफ कुरान। सॉरी, more than that. Yes. So, is the Muslim population is now becoming a majority in Assam? No, it is a fact that Muslim in Assam, if you talk them as one single entity, then they are the biggest community in Assam. But the problem is, even the Desi Muslim and indigenous Muslim community is also feeling victim like us in some area. So that is why it is not about Hindu and Muslim, it is all about living in harmony. So once Muslims start appreciating that yes, in Assam it was a land of Shankardeva, it was a land of Lasit, it was a land of Ma Kamaikha, then communal harmony will come. And we also Hindu thinks that Pua Mokka is our part of our heritage. So that is how you create harmony in a society. নহয়, মোক ডিষ্ট্ৰিবিউটৰে কৈছে অসমৰ সকলো চিনেমা হলত কাশ্মীৰী ফাইলছ লাগিছে আৰু বহুত ডিমাণ্ড আছে আৰু কোনো চিনেমা হলৰ মালিকে কাশ্মীৰী ফাইল নচলাওঁ বুলি কোৱা নাই। মোক বৰঞ্চ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰগৰাকীয়ে নিজে লগ পাই এই ডাঙৰ লিষ্টখন দিছে যে এভৰিৱেৰ কাশ্মীৰী ফাইলছ ইজ ৰানিং এণ্ড ৰকিং। টেক্সে নাই অসমত। সমস্যাটো হৈছে যে আমি চিনেমাৰ ওপৰত অসমৰ চিনেমা শিল্পক আগবঢ়াবৰ কাৰণে আমি চিনেমাৰ ওপৰত টেক্স বহুত বছৰ আগতে উঠাই দিছোঁ। গতিকে টেক্স নলগা বস্তু এটা টেক্স ফ্ৰী কৰিবৰ কাৰণে মই প্ৰথম টেক্স লগাব লাগিব, তাৰ পিছত মই টেক্স উঠাব লাগিব। অসমত এণ্টাৰটেইনমেণ্ট টেক্স নাই, সেইকাৰণে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক আমি আধা দিনৰ ছুটি দিছোঁ। যিসকলে কাশ্মীৰী ফাইল চাব খোজে দে উইল গেট এ হাফ হলিডে ফ্ৰম দ্য গভৰ্ণমেণ্ট। মই আজি গৈ পেলাই কৰি দিম, কালিৰ পৰা হৈ যাব। ঠিক আছে, থেংক ইউ। সেয়া আপোনালোকে টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাত দেখিবলৈ পালে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁৰ কেবিনেট সতীৰ্থসকল আৰু বিধায়কসকলক লগত লৈ আজি গুৱাহাটীৰ এটা চিত্ৰগৃহত উপভোগ কৰিলে কাশ্মীৰী ফাইলছ নামৰ বলিউডৰ এই শেহতীয়া ছবিখন। লগতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ঘোষণা কৰা হ'ল অসম চৰকাৰৰ যিসকল কৰ্মচাৰীয়ে এই ছবিখন উপভোগ কৰিব বিচাৰিব তেওঁলোকৰ বাবে আধা দিনৰ ছুটি মঞ্জুৰ কৰিছে অসম চৰকাৰে। এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে অসম চৰকাৰৰ যিসকল বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে এই বিশেষ ছবিখন চাব বিচাৰিব তেওঁলোকৰ বাবে আধা দিনৰ ছুটি মঞ্জুৰ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। আৰু লগতে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সাংবাদিকৰ আগত ক'ব বিচাৰিলে ছবিখন প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পাছত দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত বিজেপি শাসিত ৰাজ্যসমূহত আমোদ কৰ ৰেহাই দিয়া হৈছে, কিন্তু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'ব খুজিলে যিহেতু অসমত ছবিসমূহৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ আমোদ কৰ ৰখা হোৱা নাই, গতিকে এই বিশেষ ছবিখনৰ আমোদ কৰ ৰেহাই দিয়া নিদিয়াৰ কোনো ধৰণৰ কথা আহিব নোৱাৰে, যিহেতু অসমত ছবিৰ কোনো ধৰণৰ আমোদ কৰ এই মুহূৰ্তলৈকে লগোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাই। আৰু সেইবাবেই
প্ৰত্যেকগৰাকী কৰ্মচাৰীলৈ বিশেষভাৱে আহ্বান জনোৱা হৈছে যদি কোনোবাই ছবিখন চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আধা দিনৰ ছুটি লাভ কৰিব সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহৰ তৰফৰ পৰা